We got something. I'll show you later. 皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今私たちはパリに来ています。そしてですね、今何日ぐらいパリにいるのかな、何日ぐらい自分たちがここにいるのかちょっと分かんないんですけど、まずロンドンから旅をスタートして、今パリが3日目かな。で、昨日ですね、パリのエルメスの本店でちょっとこちらのバッグを購入できたので、本日はですねこのバッグの開封動画と、購入した経緯というのをお話ししたいと思います。今回はですね抽選ではなく、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そうでない方のために、パリのエルメスでですねハンドバッグを購入するとなると、もうエルパトとかではなくバッグの在庫を聞いたところで出てこないんですよね、ハンドバッグっていうのは。で、何が必要かというとレザー予約というのが必要で、それはオンラインで抽選式なんですけど、お店を訪れますっていう日の前日に抽選にトライして、で当選していたら予約っていうのを取ることができます。こまごま話すとちょっと長くなるんですけど、抽選に当選したからといってその自分が欲しいバッグを購入させてもらえるっていうわけではないんですけど、ハンドバッグの購入に至るまでのファーストステップとしてはそのレザー予約に当選する必要があるんですね。でも今回はですね例外というかね、抽選ではないんですけど、うちのデビッドがちょっと今回頑張ってくれたので、その詳細というのをね聞いていきましょう。デビッドお願いします。皆さんこんにちは。Hello everyone. Well, we went to FSH. We started walking around to see the leather appointment desk, and I was just kind of taking notice which sales associates were available. And to me, it looked like there was only one woman that was kind of talking to a young couple. We continued to walk around the store, and Nanri and I were just looking at the different display items. I told Nuns, I'm gonna go back to the leather desk and see what's going on. And I noticed that sales associate woman was available. I made eye contact with her and walked up to her. I said, Bonjour, madame. My wife's sister is looking for a Picotin. Do you have any available today? Immediately looked at her phone, which has, I guess, the appointments or the stock, and started scrolling through it. And at that moment, I knew there might be a chance that we could maybe see some products that day. Has that happened before? Yeah, so the same situation before when we were here. I knew where to ask, I knew who to ask, because they're always staying at the same kiosk in the back of the store. So I approached her. I said, Bonjour, madame. We are here for a short period of time. Do you have any leather appointments available? I said that the last time, and she said, sorry, no, but here's the website to make an appointment. But this time I said, Bonjour, madame. My wife's sister is looking for a Picotin. Do you have any available? This time looked at her phone and started to look at stock and which sales associates was available, because she turned to her right. The other girl looked like she was busy, so she said, I can help you. And at that point, I started looking around for Nuns, and Nuns was still browsing the store. She asked me, is your wife here? I said, yes, she's shopping right now. I'll be right back. So then I was worried that I wasn't going to be able to find Nuns. So I walked all the way around the store, even through the men's section and back quickly. But then I found her, brought her back to the leather appointment woman. I think she confirmed with you, you're looking for something for your sister. And we said yes, and she said, okay, come with me. And then we went upstairs. And at that point, we sat at one of the desks in the second floor. She confirmed again what we're looking for. We said Picotin and what colors or hardware we were thinking about. Pretty much that was the point when I didn't say anything else, and Nuns kept talking to her and describing exactly what we were looking for. She said, okay, I'll be right back. Oh, she actually asked us if we would like anything to drink, and we both said, no, we're good. The sales associate left us for probably about 10 minutes, and we just waited patiently, and she came back with 2 boxes this time. We hadn't seen that kind of size box before, and presented what she had. It's okay.
デビッドありがとうございます。ということでですね、SA の方が2つのボックスを持って上がってきて、で2つとも開封してもらって、今回私の妹が選んだのはピコタン18センチのお色味がですね、キャバンという2022年の秋冬の新作のお色味です。そして金具の色がゴールドですね。こちらはトリオンクレマンスかなのレザーですね。中はたくさんこういう風にエアバッグが入っていて、私はねピコタンのことはあんまり知らないんですけど、おそらくこの中に鍵が入ってますね。ちょっと早速つけてみましょう。なんかピコタンって私持ったことがなかったんですけど、このコロンとしたねフォルムがとても可愛いですね。で偶然なんですけど、私のバーキンの色と同じ色だったので、私はねパッと見た時に、どっちでもいいんですけどお揃いになったら可愛いなと思っていて、そしたら私の妹はゴールド金具にこだわりたかったみたいで、ゴールド金具のキャバンという、ほぼほぼもうパッと見は黒にしか見えないんですよね。だけどノワールと並べてみると若干なんか薄いかなって。エルメスの方はこれをネイビーって呼ぶんですよ。ネイビーの部族にいるらしいんですけど、もうほぼ肉眼では黒にしか見えません。もともとね希望ではノワール、黒い色のゴールド金具で18センチのピコタンって言ってたんですけど、このコンビネーションは在庫がないって SA の方に言われて、もう一つのオプションがノワールなんですけどパラディウムハードウェアシルバーの方ですねがやってきて、で私の妹はこっちのゴールドの方を選びました。私の妹がピコタンを欲しくてしばらく経つんですけど、8月に私の母と妹とヨーロッパ旅行をしたんですけど、もうその時もね3つのパスポートで毎日抽選にアプライして、レザー予約の空きはないですかということでお店にも何度か問い合わせたんですけど、やっぱり8月は全然ダメで、そのまま日本に帰って何度か日本でもねエルパトしてみたんですけど一切なくて、でようやく今回ねパリで購入することができて、妹もすごく喜んでいたし私たちもねすごく嬉しかったです。そしてですねデビッドがレザーアポイントメントの空きを聞きに行ってくれた時にディスプレイを私は見ていて、グレーのカラーが素敵だなと思って、私たちはこれ買いますってなった後に他に何かお探しのものはありますかって聞いてきたので、なおかつその SA の方がとても話しやすかったので、ちょっと調子に乗ってさっき下のバッグのディスプレイ見てグレーの色がとても素敵だなと思って、エタンのバーキン30ってありますかって聞いてみました。そしたら彼女が何のエルメスのバッグをお持ちですかって聞いてきたんですよ。で私は今回のレザーアポイントメントを合わせると4回目なんですけど、初めてこの質問をされました。何のエルメスのバッグをお持ちですかって。だからねこうやっていくつかのバッグを購入しそうな人はやっぱりその転売を疑われるのかなっていう気はちょっとしました。なので正直に答えました。バーキンとケリー持ってますっていう風に言って、でバーキンは何の色持ってるのって言われたから普通にトレンチの色持ってますって言って、じゃあ OK みたいな感じで彼女はちょっと時間くださいって言ってまた下に確認に行ってくれました。How long did we wait that time? Like when I asked about Birkin 30. So it's been out for a while. またね10分ぐらい彼女が戻ってこなくて、でこれはって思ったんだけど、とりあえず彼女が戻ってきました。10分後に
彼女の手にはね箱があってはぁって感じだったんだけど、あ、期待しないでって、これバーキンじゃないからって言ってて、彼女がじゃあバーキンじゃないんだこれはっていうことでそしたら彼女がね、やっぱりバーキンケリーはすごい難しいと、その在庫がね、特に今回はその抽選に当選したわけでもないし、そのたくさん購入してバッグのレザー予約を取れたわけじゃないから、そのウォークインっていう形でね聞きに行ってその入れてもらえた形でのレザー予約だったので、今回はバーキンケリーの在庫は厳しいって言われました。でもその代わりに、このバッグをお持ちしましたって言って手ぶらでは帰ってこなかったんですよ。そうだからそれがなんかすごいなと思って、で彼女が紹介してくれたバッグが、ガーデンパーティーの30センチグリメイヤーかな、というお色味のバッグでした。でちょっと持たせてもらったんですけど、私は初めてガーデンパーティーを持ったんですけど、とても軽くていいなってちょっと思いました。結構色が薄い感じの色で、私はもうちょっと濃い感じの、その汚れを気にしなくていいっていう面で、長い目で見た時にね、そういいかなと思ってたので見送らさせていただいたんですけど、でもすごく軽くて使いやすいなと思って、もしそのトートバッグ系のバッグが欲しいってなったらガーデンパーティーいいなって思いました。という感じで4度目の私たちのレザーアポイントメントが終わりました。そして無事にね私の妹が一番欲しかったピコタン18センチを購入することができました。ここまでこの動画をご覧いただきありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。バイバーイ。